অযোধ্যায় শ্রী রামলালার বিগ্রহের প্রাণ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে জগদ্দলের সাধুঘাটের শ্রী রাম জানকী মন্দিরের উদ্যোগে সারাদিন ব্যাপী বিশেষ পূজা অর্চনা অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় সাংবাদিক বৈঠকের মাধ্যমে এই কর্মসূচির বিষয়ে সবিস্তারে আলোচনা করা হয়। এদিনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন মন্দিরের প্রধান শ্রী পরশুরাম দাস জলহরিজি মহারাজ, মন্দিরের সম্পাদক প্রতাপ ঘোষ, পুজো কমিটির সদস্য শিবকুমার সোনার এবং অমিত কুमार साहू सह प्रमुख व्यक्तिरा। जैसा कि आप जानते हैं कि 22 जनवरी को भव्य रूप में अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण, भगवान राम की प्रतिमा का प्रतिष्ठापना को लेकर पूरे भारतवर्ष में एक हर्षोल्लास चल रहा है। उसी को ध्यान में रखते हुए भारतवर्ष के जितने भी बड़े बड़े आश्रम हैं, छोटे मठ है, मंदिर है, सभी पर अपना कार्यक्रम करने का तय आग्रह हुआ है हम सबका। उसी विषय में ये जो आश्रम है, ये आश्रम अयोध्या से संपर्क में है, तो आज के विषय में आप लोग को बुलाया गया। मंदिरेर प्रधान श्री परशुराम दास जलहरिजी महाराज मंदिरेर प्राचीन इतिहासेर विषये आलोकपात करें। तिनि बोलेन, स्वर्गीय जानकी दास महाराज प्राय 200 बछर पूर्वे এই মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। এই মন্দির ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলের সর্বপ্রাচীন মন্দির, যা পৌরাণিক মতে অযোধ্যার সাথে সংযুক্ত। আগামী 22 তারিখ প্রতিটি মানুষকে মন্দিরে অথবা নিজ বাসভবনে প্রদীপ প্রজ্বলনের আবেদন জানান তিনি। शिल्पांचल का सबसे पुरातन, सबसे प्राचीनतम और अब तक का सबसे बड़ा राम मंदिर है, जो हमारा दिगंबर अखाड़े के अंतर्गत आता है। हम सब खाद चौक अयोध्या से ही जुड़ा हुआ ये मंदिर है। अखिल भारतीय पंच तेरहवे त्यागी रामानंदी पंथ से। तो भारतवर्ष में जैसे कि आज हम सभी लोग 22 तारीख को हमारे भगवान प्रभु श्री राम के अपने गर्भगृह में स्थापित होने के उपलक्ष्य में हम सब दीपावली के रूप में इस चीज को उपस्थित होकर मना रहे हैं। उसी कार्यक्रम के तहत हम लोगों ने इस मंदिर में जो है एक पूजन का आयोजन किया है। और थोड़ा सा मैं इस मंदिर के इतिहास में प्रकाश डालना चाहूंगा। बहुत पुराना मंदिर है, जैसे लमसम 200 वर्षों का ये मंदिर है। इस मंदिर का इतिहास 200 वर्षों पुराना है। यहाँ मैं चौथे पीढ़ी का महंत हूँ। इसके पहले 3 महंत और हुए हैं। इसके जो प्रतिष्ठाता श्री जानकी दास जी महाराज जो थे, एक अलौकिक शक्ति के स्वामी थे। उनके बारे में बहुत तरह की ऐसी घटनाएं बताई जाती हैं कि जिन्होंने एक बार यज्ञ के समय घी घट गई तो उन्होंने गंगा से घी मंगाकर अपना जो भी यज्ञ संपन्न करवाया। ऐसा अलौकिक जो है धाम है, हमारे लिए एक सिद्ध पीठ है, जहाँ भगवान प्रभु का एक दिव्य मंदिर है। और इस मंदिर पर जो है हम लोग जो है भगवान राम का 22 तारीख को भव्य जो है प्रोग्राम, हम लोग हवन वगैरह जो भी है हम लोग करने जा रहे हैं। और आपके चैनल के माध्यम से हम सभी से आग्रह करेंगे, हमारे इस क्षेत्र के जो भी लोग हमारे आपके इस चैनल के व्यूवर्स हैं, कि 22 तारीख को अपने अपने निकटतम जो भी मंदिर हो, राम मंदिर हो, देवी जी का मंदिर हो, काली जी का मंदिर हो, अपने अपने घरों में 5 दीपक के साथ साथ अपने अपने निकटतम मंदिरों में दीपक दान करें और इस अविस्मरणीय पल के साक्षी बने। मंदिर कमिटिर सम्पादक प्रताप घोष आगामी 22 तारीखेर पूजा कर्मसूचिर विषये विस्तारित बक्तव्य राखें। সেখানে ওই 22 তারিখে বিভিন্ন মন্দির তাদের অনুষ্ঠান, তারা কর্মসূচি রেখেছে। তার মধ্যে আমাদের এই মন্দির, আমাদের সেই জলবায়ু বললেন, আমাদের 200 বছরের এই প্রতিষ্ঠা, আমাদের এই ভব্য মন্দির। তো আমরা ওই দিন আমরা সকাল 8টা থেকে আমরা আমাদের কর্মসূচি শুরু করব। সকাল 8টায় আতপুর পেট্রোল পাম্প, সেখান থেকে আমাদের শুরু হবে ডন্ডি যাত্রা, যেখানে আমাদের এলাকার মহিলা পুরুষরা অংশগ্রহণ করবে। সেটা ওখান থেকে আতপুর পেট্রোল পাম্প থেকে সোজা আমাদের এই মন্দিরে আসবে। সকাল 10টায় যত ভক্ত আছে, এই যত এলাকা যারা বাসী অধিবাসী বৃন্দ আছে, যারা ভক্ত আছে, তারা এই মন্দিরে তারা তাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করবে, শ্রী রামচন্দ্রজিকে তারা পুজো করবে। তারপরে হচ্ছে আমাদের হবন হবে। এই প্রোগ্রাম শেষ হওয়ার পর ঠিক দুপুর 12টার সময় আমাদের সুন্দরাকাণ্ড এর গান হবে এই মন্দিরে, এটা চলবে। ঠিক দুপুর 3টের সময় আমাদের যে মহন্তজি শ্রী জয়হরি বাবাজি, ইনার অমৃতবাণী সমস্ত এলাকাবাসী শুনবে।
যে আমাদের যে হিন্দু ধর্মের যে কত রস এই বাণীর মধ্যে, এই কথার মধ্যে, এই ধর্মের মধ্যে, সেই এত রস তিনি সেদিনকে আমাদের দান করবেন, আমরা সবাই শুনবো বিভোর হয়ে। ঠিক বিকেল 4:45 আমাদের এখানে হবে প্রদীপ জ্বালানো হবে, যে আমরা বলছি দীপ যজ্ঞ। 4:45 শুরু হবে। আর সন্ধ্যে 6টায় আমাদের পুরুষোত্তম শ্রী রামচন্দ্রজি রামলালা আরতি। পাশাপাশি তিনি বলেন, আগামী 22শে জানুয়ারি গোটা ভারতবাসীর কাছে এক শ্রেষ্ঠ দিন। ওই দিন প্রতি ঘরে প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে শ্রী রামচন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা উচিত। আমার মনে হয় সমস্ত ভারতবাসী, পশ্চিমবাংলার সমস্ত রাজ্যে ওই দিনটা আমার মনে হয় আমাদের ভারতবর্ষের একটা অন্যতম শ্রেষ্ঠ দিন হিসাবে আমাদের পালন করা উচিত। আমাদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দিন হিসাবে আমাদের প্রত্যেকে পালন করা উচিত। প্রত্যেকের ঘরে ঘরে যেন প্রদীপ জ্বালানো হয়, শুধু মন্দিরে নয়। এমনই মনে করি সমস্ত যারা বাইরে থাকি, সবাই তো মন্দিরে আসতে পারবে না, কত লোক মন্দিরে আসবে, তারা যেন তাদের বাইরে যেন প্রদীপ জ্বালায়। তবে আমাদের শ্রেষ্ঠ, আমাদের যে ভক্তি প্রদর্শন হবে সেই রামচন্দ্রের প্রতি। আগামী 22শে জানুয়ারি অযোধ্যায় শ্রী রামলালার বিগ্রহের প্রাণ প্রতিষ্ঠা হতে চলেছে। দেশের প্রতিটি প্রান্তের ধর্মীয় ঋষি মনীষীরা এই কর্মযজ্ঞে নিজেদের সামিল করেছেন। 16 জানুয়ারি থেকে 7 দিন ব্যাপী বিশেষ সমারোহ শুরু হয়ে গিয়েছে অযোধ্যায়। জগদ্দল থেকে রাজু রায়চৌধুরীর রিপোর্ট, আজকের সংবাদ। এ পাল জুয়েলার্স, সঠিক ও খাঁটি গ্রহরত্নের একটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান। হালকা ও ভারী হলমার্কের সব রকম অলংকারের বিপুল সম্ভার। অর্ডার অনুযায়ী মনোহরা গ্রহরত্নের অলংকার প্রস্তুত করাতে এখনই যোগাযোগ করুন এ পাল জুয়েলার্সে। এখানে অর্ডার অনুযায়ী আধুনিক মানের সকল প্রকার গহনা অলংকার প্রস্তুত করা হয়। সঠিক মূল্যে খাঁটি সোনা, রূপার ও হীরের গহনা পাওয়া যায় এখানে। ন্যায্য মূল্যে সঠিক গ্রহরত্নের খাঁটি গহনা কিনতে অথবা নির্মাণ করাতে আজই আসুন আমাদের শোরুমে। আমাদের ঠিকানা এ পাল জুয়েলার্স, 11 সঞ্জীব চ্যাটার্জি রোড, নৈহাটি, উত্তর 24 পরগনা। এখন আপনার বাসগৃহকে আরো অত্যাধুনিক ও আকর্ষণীয় করে সাজিয়ে তুলুন। ফাইবার রিইনফোর্সমেন্ট পলিমারের নির্মিত দরজা, জানলা, আসবাবপত্র ও মডিউলার কিচেন দ্বারা নজর কাড়া ডিজাইনের পাশাপাশি গুণগত মানের বিচারে 100% নির্ভরযোগ্য, যা ওজন অনুপাতে উচ্চ শক্তি ও কঠোর ক্ষমতা সম্পন্ন। ফাইবার রিইনফোর্সমেন্ট পলিমারের দ্বারা নির্মিত সামগ্রীগুলি অগ্নি ও তড়িৎ প্রতিরোধক, তৈলক্তকরণ এবং জলরোধী দুর্ভেদ্য শক্তি দ্বারা নির্মিত। অতিবেগুনি রশ্মি থেকে ক্ষতি কমানোর জন্য এর বাহ্যিক অংশও নির্মিত। শুধু তাই নয়, ফাইবার রিইনফোর্সমেন্টের দ্বারা নির্মিত দরজা, জানলা বা আসবাবপত্রে কীটপতঙ্গ কোনো ক্ষতি করতে পারে না। এছাড়াও বর্ষাকালে প্রসারিত এবং শীতের মরশুমে আর্দ্রতায় সংকুচিত হওয়ারও কোনো ভয় নেই। ফাইবার রিইনফোর্সমেন্ট পলিমারের সামগ্রী কিনতে যোগাযোগ করুন এই ফোন নম্বরে 9331827658 অথবা 9339446206। কম খরচে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে আপনি আপনার ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের প্রচার করুন। আমরাই বানিয়ে দেব আপনার প্রতিষ্ঠানের অডিও ভিডিও বিজ্ঞাপন। আপনার ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের শ্রীবৃদ্ধির লক্ষ্যে আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ। বিজ্ঞাপনের খরচ একদম আপনার সাধ্যের মধ্যে। এখনই যোগাযোগ করুন এই ফোন নম্বরে 8777284436 অথবা 9088055910।